السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وفي قناتكم ان شاء الله. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم جيت لكم فيديو جديده سميتها لو سيستيم نيرفو او بيان الريزومي ديال لو سيستيم نيرفو. غادي يعطيكم لي نوسيون دو باز او بيان لي ديفينيسيون و لي شيما اللي غادي تحتاجوها في هاد لا لوسون او بيان هاد الشابيتر ديال لو سيستيم نيرفو. من بعد غادي يتبعها فيديو على لو سيستيم ميسكولار ريزومي ديالو avec des exercices bien sûr pour l'application باش هكا كتكابطيو لانفو en général. Donc troisième chapitre on a l'immunité bien sûr, c'est l'immunité naturelle, l'immunité à médiation cellulaire ou bien immorale. وكما كتعرفوا l'immunité en général pourcentage ديالها في l'examen كيكون كبير. دونك على بركه الله اول حاجه غادي نبداوها هو لو سيستيم نيرفو. دونك غادي نعرف لي كومبوزون ديال لو سيستيم نيرفو. دونك غادي نقسم الورقه على جوج وحاول ما امكن نتوما تحاولوا تخدموا بهذه الطريقه كيف ما كتخدموا، تسمعوا مزيان لا فيديو من بعد غادي تحاولوا تطبقوا ايتاب باغ ايتاب. دونك غادي نبداو باول حاجه اللي هو لو سيرفو. عندنا لو سيرفو، عندنا لا مويل ايبينيير. نورمالمون عندنا هنا اوسي لو سيرفو، d'accord. عندنا هنا le cervelet et tronc cérébral ou bien bulbe rachidien. Bien sûr, n'oubliez pas le sillon de Rolando. هنا كيكون عندنا le sillon de Rolando. Bien sûr, devant le sillon de Rolando كتكون عندنا l'aire motrice et derrière le sillon de Rolando كتكون عندنا l'aire de la sensibilité générale. Bien sûr هنا ما نساوهاش اللي هي l'aire visuelle اللي كتحكم في لا فيزيون. حنا اون جينيرال في لي زاكتيفيتي نيرفوز كاينين عندنا 3 زاكتيفيتي باش ما نطولش عليكم او ميم طون باش ما نعييكمش. دونك عندنا اول حاجه خصنا نعرفها لي زاكتيفيتي نيرفوز، داكوغ. لي زاكتيفيتي نيرفوز عندنا 3. دونك اول حاجه كنعرفها عندنا لا سونسيبيليتي كونسيونت وعندنا لا موتريسيتي فولونتير ou la motricité involontaire, d'accord. Donc normalement فاش كيتحط ليا ليكزامان ou bien le contrôle كيتحطوا ليا فيها لي فراز ou bien les actions, normalement خصني نقرا لا فراز plusieurs fois. كنقراها plusieurs fois. Après كنقلب على la sensibilité consciente. Normalement la sensibilité consciente c'est quoi? C'est les 5 sensations, c'est-à-dire la vision, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Bien sûr فاش كنقول لا فيزيون حاسه البصر، l'odorat حاسه الشم، l'ouïe حاسه السمع، le toucher حاسه اللمس et le goût bien sûr هي حاسه الذوق. نورمال هاد لي 5 سونساسيون كنقرا لا فراز ديالتي مزيان، كنقلب على لي 5 سونساسيون. الا ما لقيتهاش سيتادير تاني اليميني الاحتمال ديال لا سونسيبيليتي كونسيونت. يعني كنحسب كيوليو عندي في دماغي دو بوسيبيليتي، يا اما لا موتريسيتي فولونتير بيان موفمون فولونتير بيان لا موتريسيتي انفولونتير. بيان سور فولونتير كيدخل فيها لونسيفال او بيان لو سيرفو، يعني كنفكر في الحاجه عاد كنديرها. باغ كونطخ ايسي عندنا لا موتريسيتي انفولونتير اللي شي حاجه خارجه على الاراده ديالتنا، بالتالي كتجي هكاك باغ ازار نورمالمون. دونك هنا كنهضروا على لي زاكتيفيتي نيرفوز. هاد لا كيسيون ما تحقروهاش، نورمالمون كتحط عليها نقطه. دونك وحنا محتاجين حتى 0.5 حيت كاينين الناس اللي كيسقطوا ب 0.5، يعني سي با فاسيل وماشي سهله. دونك première question c'est quoi? Quel est le type d'activité nerveuse? كنقرا l'action bien la phrase مزيان كنعرف واش عندي la sensibilité consciente ou bien la motricité volontaire ou bien la motricité involontaire. قبل ما غادي نهضر على لو سيستيم نيرفو خصني نعرف لي كومبوزون ديال لو سيستيم نيرفو باش نعرف لي زيليمون انترفونون في شاك اكتيفيتي. خصني نورمالمون في دماغي قبل ما ندوز لو كونترول بيان ريجيونال خص يكونوا عندي 3 شيما pour les éléments intervenant العناصر اللي كيدخلوا في la sensibilité consciente ou les éléments intervenant dans la motricité volontaire ou les éléments intervenant dans la motricité involontaire, c'est-à-dire réflexe médulaire. Donc en général le système nerveux se compose. Donc عندنا normalement 2, d'accord. عندنا attends واحد لابيل. دونك عندنا لو سيستيم نيرفو نورمالمون عندنا لو سيستيم نيرفو سنترال وعندنا لو سيستيم نيرفو périphérique, d'accord. Donc le système nerveux central normalement c'est quoi? C'est عندنا l'encéphale plus la moelle épinière.
la moelle épinière. Par contre, le système nerveux périphérique sont les nerfs, اللي هما الأعصاب. Par contre, l'encéphale هو الدماغ et la moelle épinière هو النخاع الشوكي. Donc, je répète, les composants du système nerveux. Le système nerveux se compose de système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, on a l'encéphale et la moelle épinière. Donc, on a ici le cerveau. Donc, l'encéphale se compose par quoi? Donc, on a 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3 est égal à quoi? Est égal à l'encéphale. Donc, 1, c'est quoi? C'est le cerveau. المخ cervelet et tronc cérébral ou bien bulbe rachidien. D'accord? Donc, et on a ici la fin, on a la moelle épinière, les النخاع الشوكي bien sûr, et on a ici les nerfs. Les nerfs. La prononciation, on va dire seulement les nerfs. Donc, je répète. Les nerfs, bien sûr, on a deux types. Les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Normalement, les nerfs crâniens se trouvent dans le crâne, c'est-à-dire في الجمجمة. Par contre, les nerfs rachidiens, ce sont des nerfs mixtes, يعني مختلط, qui لعب deux rôles bien sûr, conducteur sensitif et conducteur moteur. Donc, à part ça, normalement, غادي نهضروا على la sensibilité de conscience. Déjà قلنا حنايا عندنا في les activités nerveuses عندنا la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Donc, أول حاجة غادي نهضروا عليها على les éléments intervenant la sensibilité de conscience. La sensibilité de conscience normalement عندنا أول حاجة c'est quoi؟ نرسم 3 casiers باش يبان ليا. D'accord? 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Les éléments intervenant dans la sensibilité de conscience, donc 1. Donc, غادي نبداو بواحد le schéma par exemple فاش كنهضروا على les 5 sensations, c'est-à-dire la vision, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Normalement, عندنا par exemple la vision. Donc, هادي l'œil. Donc, on a ici le nerf optique, opticien, optique, et on a ici l'air visuel. Donc, elle dit à l'œil. من هاد l'espace à هاد l'espace, on a deux, le nerf optique. Le troisième, c'est quoi? C'est l'air visuel. Normalement, on a la simulation. فاش كنقولوا la simulation اللي هي المهيجات. Par exemple, le stimulus, la vision, c'est quoi? C'est la lumière. D'accord? L'œil, c'est quoi ici? Donc, c'est le récepteur sensitif. حيت on va dire les هو مستقبل, c'est-à-dire le récepteur sensitif c'est quoi? C'est par exemple la lumière. عندنا هنا le stimulus c'est la lumière. Donc l'œil c'est quoi? Il reçoit l'excitation, c'est-à-dire la stimulation bien la lumière, elle reçoit l'excitation et donne la naissance d'un message électrique appelé. Donc on a ici l'œil, c'est le récepteur sensitif, bien sûr, il reçoit l'excitation et donne la naissance d'un message électrique appelé l'influx nerveux sensitif. Normalement, avec le message qui يمشي من l'œil vers l'air visuel, c'est un message électrique. Normalement, avec le message, يكون عندنا deux types. كتكون عندنا يا إما l'influx nerveux sensitif ou bien l'influx nerveux moteur. فاش كنقول sensitif, influx nerveux sensitif, c'est-à-dire la sensibilité consciente, c'est-à-dire les 5 sensations. اللي هما 5 ديال الحواس. D'accord? فاش كنقول l'influx nerveux moteur, c'est-à-dire la motricité, soit la motricité volontaire ou bien la motricité involontaire. ومن بعد غادي نعرفوا على ان l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur كيكونوا les deux messages كيكونوا في la motricité ou bien pendant la motricité involontaire ou bien le réflexe médulaire. Donc je répète, l'œil c'est quoi?
C'est un récepteur sensitif. Il reçoit l'excitation et donne la naissance de l'influx nerveux sensitif. Deuxièmement, on a le nerf optique. Quel est le rôle de nerf optique? Le nerf optique, il transmet ou bien il conduit l'influx nerveux sensitif. Le nerf optique, c'est un conducteur sensitif. Donc, je répète, premièrement, on a le récepteur sensitif. وعندنا هنايا conducteur sensitif. Et enfin, on a ici les aires ou bien les aires sensitives. Les aires sensitives, c'est-à-dire se situent bien sûr au niveau de centre nerveux. Donc, on a ici, bien sûr, n'oubliez pas ici la stimulation, on va dire la stimulation ou bien l'excitation. Donc, les éléments intervenant dans la sensibilité consciente ou bien pendant la sensibilité de consciente, premièrement, on a le récepteur sensitif, il reçoit l'excitation et dans la naissance de l'influx nerveux sensitif. Deuxièmement, on a le conducteur sensitif, il conduit. Normalement, un conducteur ou bien les conducteurs sensitifs, c'est quoi? Ce sont des nerfs sensitifs. Le rôle ديالها c'est quoi? Il conduit le message électrique, c'est-à-dire l'influx nerveux sensitif. Donc, conducteurs sensitifs, ce sont des nerfs sensitifs. Ils conduisent seulement l'influx nerveux sensitif vers quoi? Bien sûr, vers les aires visuelles. Bien sûr, on a l'air olfactif, l'air visuel, l'air auditif, l'air gustatif et l'air de la sensibilité générale, c'est-à-dire le toucher. Donc, on a les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. Donc, deuxièmement, on va déterminer ou bien on va dessiner le schéma des éléments intervenant dans la sensibilité, dans la motricité involontaire. Bien sûr, on va dire la motricité involontaire ou bien mouvement volontaire. D'accord? Donc, toujours, on va dessiner le schéma, bien sûr. Toujours, on va dessiner les trois casiers, bien sûr. Premièrement, deuxièmement et troisièmement. Donc, n'oubliez pas les flèches. Normalement, les flèches, هي اللي كتحدد ليا le trajet de l'influx nerveux. هنا بما أنني عندي la motricité, bien sûr, هنا عندي la motricité volontaire. Bien sûr, كنبدا volontaire, c'est-à-dire هذاك le message qui يجيني من le cerveau. Donc, بالضبط من l'aire motrice. وهنا غادي نرجعوا للبروميير schéma. Donc, هنا عندنا le cerveau وهنا عندنا déjà قلتها لكم سي لو سيون دو رولاندو. هاد لو سيون دو رولاندو كاين عندنا افون كاين derrière حيت هنا عندنا افون هنا derrière. Donc, avant le sillon de Rolando, on a l'aire motrice. Donc, هنا عندنا l'aire motrice. Par contre, derrière le sillon de Rolando, on a l'aire de la sensibilité générale. Parce qu'on dit la sensibilité générale, c'est-à-dire le toucher. Donc, la motricité volontaire, c'est le message qui gîme le cerveau, qui s'appelle l'aire motrice. L'aire motrice. Donc, au niveau de l'aire motrice, on a la naissance de l'influx nerveux moteur. Donc, je répète, l'aire motrice, au niveau de l'aire motrice, on a la naissance de l'influx nerveux moteur. Bien sûr, le message qui vers, bien sûr, vers les organes effecteurs. Fait qu'on dit les organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles. Donc, normalement, soit les organes effecteurs ou bien les muscles. Normalement, je vais le message. C'est quoi? Le message électrique, c'est-à-dire un flux nerveux moteur. C'est quoi? C'est conducteur moteur. Donc, c'est quoi le conducteur moteur? Bien sûr, ce sont des nerfs moteurs. Parce qu'il y a les conducteurs sensitifs, c'est-à-dire... Donc, je répète, l'aire motrice, on a la naissance de l'influx nerveux moteur. Les conducteurs moteurs, bien sûr, ce sont les nerfs moteurs. Ils conduisent seulement l'influx nerveux moteur vers les organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles. Ensuite, troisièmement, on a la motricité involontaire. La motricité involontaire, أول حاجة خصنا نعرفوا les composants de la moelle épinière.
Donc, normalement, on a le schéma suivant représente les composants de la moelle épinière ou bien coupe schématique de la moelle épinière. Donc, c'est quoi? On a un, c'est la matière grise. Donc, où se situe ou bien où se trouve la matière grise? La matière grise, bien sûr, centrale. Par contre, la matière blanche, matière blanche. Et on a ici la matière grise. Donc, je répète, la matière grise centrale ou bien interne, par contre la matière blanche est externe ou bien périphérique. Donc, on a ici deux racines. Bien sûr, on a le racine postérieure et le racine. Donc, on a ici racine postérieure et on a ici racine antérieure. D'accord? Normalement, la racine ventrale bien la racine antérieure. Normalement, on va dire racine dorsale. On a racine ventrale. Elle حسب كل prof كيفاش كيقرا يا اما كنقول on va dire la racine antérieure ou bien la racine postérieure ou bien ventrale ou bien dorsale. Normalement, on a ici le nerf rachidien. Sachant que le nerf rachidien, c'est quoi? C'est un nerf mixte. Il conduit les deux influx. Par exemple, on a ici, la peau. Sachant que la peau, c'est quoi? Bien sûr, c'est un récepteur sensitif. Tout simplement, le récepteur sensitif, c'est quoi? Il reçoit l'excitation et donne la naissance de l'influx nerveux sensitif. Il y a déjà, bien sûr, la stimulation ou la motricité involontaire ou bien la motricité involontaire ou bien la réflexe médulaire. Et là, كتكون عندنا واحد la stimulation. وهنا كيكون عندنا trois types. يا إما électrique par les courants électrique التيار الكهربائي ou bien mécanique par exemple le pincement de la patte يعني بحال كنقرصك بشي حاجه بالابره ولا شي حاجه c'est-à-dire le pincement ou bien troisièmement c'est quoi c'est la stimulation chimique c'est-à-dire on utilise les acides وهنا la flexion ou bien la réponse motrice كتختلف على حساب ou bien selon la concentration ديال l'acide par exemple فاش كتكون عندنا la flexion ديال واحد la patte droite normalement على حسب la concentration فاش كيكون عندنا واحد la solution acide très concentrée c'est-à-dire تقدر توصل la flexion ديال les deux pattes d'accord donc هنا عندنا la peau et on a ici muscles c'est-à-dire les organes et effecteurs ou bien muscles donc هنا غادي نمشيو بشويه بشويه نورمالمون هنا ركزوا معايا حيت هاد لا بارتي كتحط فريمون بزاف نورمالمون هنا عندنا او نيفو دو لا بو on a quoi on a la naissance ou bien sûr la naissance de l'influx nerveux sensitif هذيك l'influx nerveux sensitif كتمشي par le nerf rachidien vers le racine postérieure vers la moelle épinière bien sûr la matière grise. D'accord? Et n'oubliez pas le sens. On va déterminer le sens. Le sens ou bien le trajet de l'influx nerveux sensitif depuis la peau vers la moelle. Donc, on va déterminer le sens de la moelle et de l'influx nerveux sensitif. Bien sûr, la couleur directement, on écrit influx nerveux sensitif. On accepte l'abréviation. Dans l'examen, on l'abréviation. On écrit bien sûr influx nerveux sensitif. Quel est le temps باش تاخدو علاش دير l'abréviation في le contrôle ou bien في l'examen régional. Donc on écrit l'influx nerveux sensitif. Donc au niveau de la moelle épinière, on a quoi? On a la transformation. La transformation bien sûr de quoi? La transformation de l'influx nerveux sensitif à influx nerveux moteur. Donc هنا فاش كتوقع la transformation ديال l'influx nerveux sensitif كتحول لنا influx nerveux moteur vers tout simplement vers les organes effecteurs c'est-à-dire les muscles bien sûr n'oubliez pas les flèches حيت les flèches هما اللي كيعطيونا le sens ou bien le trajet de l'influx nerveux moteur. Donc on a ici donc je répète عندنا هنا le bleu rose c'est quoi? C'est l'influx nerveux sensitif. Il قلنا le trajet ou bien déterminer le trajet de l'influx nerveux sensitif. Normalement le trajet de l'influx nerveux sensitif depuis la peau vers la moelle épinière. Le trajet de l'influx, bien sûr, on écrit ici l'influx nerveux
moteur, oui, depuis la moelle épinière vers les organes effecteurs. Donc, je répète. Normalement, quel est le rôle de la moelle épinière pendant la motricité involontaire? Donc, en général, la moelle épinière, le rôle de la moelle épinière ici, c'est quoi? C'est la transformation de quoi? تحويل ديال l'influx nerveux sensitif à influx nerveux moteur. D'accord? Donc, il a تحت لنا هذا le schéma, il a que représente le schéma. Le schéma représente la moelle épinière ou bien coupe schématique de la moelle épinière. D'accord? Il a pris la peau et les organes effecteurs bien les muscles, c'est-à-dire le schéma représente l'arc réflexe. L'arc réflexe en général c'est quoi? C'est le trajet de l'influx nerveux, on écrit entre parenthèses sensitive et moteur, vers, bien sûr, pendant la motricité involontaire ou bien réflexe médulaire. Réflexe médulaire. D'accord? Normalement, la moelle épinière, par contre انا كنشوف بزاف ديال التلاميذ لو بروبليم اللي كيكون عندهم بزاف هو انه فاش كيتحط لهم واحد لا كيسيون كاين لو رول دو لا مويل ابينيير كنقولوا لو رول هنا ما عندكش الحق تجاوب على لا ريبونس عرفتي علاش خصك تعرف لو رول دو لا مويل ابينيير بوندون اش واش بوندون la sensibilité de consciente ou bien pendant la motricité volontaire ou bien pendant la motricité involontaire. Le rôle de la moelle épinière pendant la sensibilité de conscience بالضبط غادي تكون لو توشي علاش حيت لو توشي كيكون عندنا لهنا غاشيديان داكوغ هنا le rôle de la moelle épinière pendant la sensibilité de conscience c'est un conducteur sensitif bien sûr elle conduit seulement l'influx nerveux sensitif par contre le rôle de la moelle épinière pendant la motricité volontaire هنا là c'est un conducteur bien sûr moteur elle conduit seulement l'influx nerveux moteur par contre le rôle de la moelle épinière, la motricité involontaire ou bien réflexe médulaire, la transformation de l'influx nerveux sensitif à l'influx nerveux moteur. Donc, je répète, le schéma représente quoi? Représente l'arc réflexe ou bien c'est le trajet de l'influx nerveux sensitif à l'influx nerveux moteur pendant la motricité involontaire ou bien réflexe médulaire. دونك انا نعطيكم هذا لو سيما دابا اللي هضرناها باش انها تقدر تسكرينيها تقدر تعاود تكتبها بيان سور اللي بان ليك شوف انت الحاجه اللي كترتاح فيها واللي غادي تقدر ديرها بيان سور دونك هنايا نورمالمون غادي نكتب لا مويل ابينيير باش نقاد هذا la moelle épinière, elle a 3 rôles, d'accord? La moelle épinière. Là, on écrit la motricité volontaire, on a la motricité involontaire, d'accord? C'est-à-dire réflexe, mais médulaire, d'accord? On a bien sûr la sensibilité consciente. D'accord? Normalement, je répète, le rôle de la moelle épinière la sensibilité de consciente, c'est un conducteur sensitif. On l'a déjà expliqué bien sûr. Le rôle de la moelle épinière la motricité volontaire, c'est un conducteur moteur. Ou le rôle de la moelle épinière, bien sûr, pendant la motricité volontaire ou bien réflexe médulaire, c'est quoi? C'est la transformation de l'influx nerveux sensitif à l'influx nerveux moteur. Donc, بهكا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. دونك كنتمنى يكون وصلكم هاد لي 3 شيما وتكونوا تحاولوا انكم تضبطوهم مزيان ما فيها باس دير واحد لاجوندا وتحاول دير الريزومي ديالك وتضبط الامور ديالك لان فريمون هادشي كيبغي غير انك تكون بيان كونسونطري وتخدم
تخدم ولي زيكزام ولي كونترول تحاول تخدمهم بزاف. دونك اللي عنده اي تساؤل في هاد لا بارتي في لو سيستيم نيرفو خليه ليا في لي كومونتير، جو سوي سيغ سارتان غادي نجاوبو وغادي نعطيه دي ريبونس، وغادي واخا ما يفهمش غادي نحاول نصيفط ليه لا ريبونس اللي غادي تكون واضحه. دونك الا بغيتو شي حاجه شي بارتي ما كانتش باينه نحاول نعاودها لكم، ما عنديش مشكل. دونك الفيديو الثاني غادي يكون على لو سيستيم ميسكولار، انتظروه. يلا بون كوراج.